बहुत शुक्रिया शाह जी। अच्छा, एक होर निक्का जिहा सवाल ये वे कि मैं भी उन्हां चंद लोकां चों सां जिन्हां नूं कदी भी मुगला तहरीक या इफ्तिखार चौधरी चंगा नहीं लगा ते उस बंदे दी जिहड़ा कि बाद च विलन भी साबित हो गया, तारीख ने उहनूं कर दित्ता विलन साबित। ते तुहाडे जैसे जीरक लोग, चौधरी एतजाज जैसे जीरक लोग, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੇ? देखो जी, पहली गल तो यही है कि मैं वकील कोई नहीं, एतजाज हसन वकील है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला सी कि असी इफ्तिखार चौधरी को सपोर्ट करना है और फैसला ही नहीं सी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हुक्म सी। असी किसी के ट्रैप विच नहीं आए, असी अपनी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हुक्म की तामील की है। लिहाजा सानू कोई शख्स ट्रैप नहीं कर सकता और भुट्टो और बीबी के वर्करां नूं कोई ट्रैप नहीं कर सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ? देखो जी, मैं उस नैट का हिस्सा नहीं सा, मैनू नहीं इलम। मैं तो वो गल कर रहा जी मैं उन्होंने हुक्म की तामील अखबार मीडिया और उन्होंने ये कहा कि इफ्तिखार चौधरी के घर पर झंडा मैं लहराऊंगी और फिर मैनू वो झंडा लहराने का एहसास मैनू होया। मतलब तुसी एक पार्टी वर्कर के तौर पे चेयरमैन दा शहीद मोहतरमा दा जिहड़ा हुक्म सी बजा पर लियांदा। कितनी गल है मैं, क्योंकि मैं तो शायद ही मैं कोई वकील नहीं हाँ या मैं कोई इफ्तिखार चौधरी को बेनिफिट तो नहीं लेने सन, मेरा की अमल दखल है? मैं तो एक वेटनरी ग्रेजुएट हाँ, एक स्टूडेंट लीडर हाँ, मैं एक पोलिटिकल वर्कर हाँ, मेरा की काम है वकीलों की तहरीक नाल? तो मेरा की काम सी जजा नाल? अगर एक मुल्क की ना इंसाफी हो रही सी और उहदे च मुल्क दियां तमाम पोलिटिकल पार्टियां अपना रोल अदा कर रहे सन, उहदे च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रोल अदा किया और मैं इत्थों सारे बतौर वर्कर उहदे विच शामिल होए सा। जे तुहाडा मुगला तहरीक नाल बराह रास्त कोई वास्ता नहीं, तुसी वाया पीपल्स पार्टी ना कोई साडा वकीला साडा पार्टी दा अपना जुलूस चलदा सी, अपने वर्करां दी पार्टिसिपेशन हुंदी सी, साडी तंजीमी पार्टिसिपेशन बिल्कुल वखरी हुंदी सी। साडा वकीलां दी पॉलिटिक्स दे नाल कोई ताल्लुक नहीं सी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਬੜੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? शाह साहब मेरी गल सुनो, मैनूं नहीं पता कि चीफ जस्टिस ने कहा होवे कि जी आओ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਆ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ? इफ्तिखार चौधरी ने। अच्छा हाँ, एक गल की वजाहत मैं जरूर कर दिंदा शाह जी, खुदा गवाह है मैनू पार्टी छड्डन दा बहुत बड़ा पछतावा है मेरे अंदर, लेकिन अगर मैं इन्हां दे रवैये ते कहां ते मैं इन्हूं चंडा मार के दोबारा छड्ड दे। पहले तो मैं वैसे ही छड्डिया ना, मैं इन्हां नूं थू कह के छड्ड दिया। क्यों कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मेरे से एक पैसेदार वदार है तो गुफ्तगू करे, जिन्ने इस वेले मरकजी लीडर बने ने, जदों मैं स्टूडेंट लीडर सा ये बच्चेदानी च भी नहीं सन और ये मेरे को तवक्को करन कि मैं इन्हां नूं कहांगा हाँ जरदारी साहब नाल मेरी मुका दिओ और मैं रिटायर्ड जरनैल जिहड़ा मरना कबूल कर देंगा, किसी दे थल्ले नहीं आवांगा। I touch the top शाह जी। मैं MRD पंजाब का अहुदेदार रहा, पीपल्स पार्टी पंजाब का अहुदेदार रहा, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मैंबर रहा, मैं मशीर रहा, MNA का इलेक्शन लड़िया, हारे जितया। I touch the top। आज 60% पीपल्स पार्टी उन्हां लोगों ते मुहित है जिहड़े राग दरबारी अच्छा जानते हैं। ते शाह साहब
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਮਿਨਹਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੀ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੌਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੂਰੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਚ, ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਕੁਨ ਮਜ਼ਾਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਆਤਨ ਤਬਲੇ ਸਰਗੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਮੁਸਾਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? क्या अदबियाना जुमला है, लेकिन मेरे अजे भी पर सकते हैं, क्योंकि मैं कह ही नहीं सकता कि राग दरबारी की बजाय राग जरदारी आंदा होवे ते फिर ते मरकजी अहदेदार है ना जी, उस तो थले ते दूजा रहिंदा ही कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल तो लैके चीफ जस्टिस तिकर और सीएम सिंध तिकर ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਕਲਾ ਨੇ, ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਸਫਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਖਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆਖਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਵਰੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਤਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਜਾਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ,
ਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਸਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਦੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਜਦੋਂ 86 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮੁਆਵਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ੌਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਿਸਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਨਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ, ਸਦਾ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।